Then we will see the expression for the gravitation potential energy here. Expression. Now in the previous topic we find out the potential energy function. Du is equals to F dot dx here. Potential energy is given by the formula conservative force multiplied by the change in the displacement here. Now as per this gravitation potential is considered, du is, it is nothing but the change in potential energy. F is conservative force, any conservative force, and x it is the displacement of the particle here. Now we are considering here the gravitational force. It means we have to consider the here the earth here and one object here. So we have to consider the mass of the earth, we have to consider the radius of the earth here. So the internal energy is equals to, as per the conservative force, it is equals to the gravitational force. Therefore this F is equals to the Fg here. Fg it is nothing but the gravitational force here. Now as per the object distance is considered here. That object distance it is equals to the center distance from the center of the earth to the earth surface here, and that distance it is denoted by the r here. So change in potential energy is equals to Fg dot dr here. Okay, so this one is the expression for the potential energy. Now as per this potential energy is considered here, we have to find out the expression for the total potential energy. This is the change in potential energy here. So that change in potential energy is equals to gravitational force multiplied by the change in the distance here. So we are finding the work done here. Potential energy कधी होते, जेव्हा एखाद्या ऑब्जेक्ट वर वर्क डन होतं काहीतरी, तेव्हा तिथे काय होते, पोटेन्शियल एनर्जी होते. So in order to find out the potential energy, we should know the work done. We should know the work done by us here, because as the duster is considered here, we are receiving that duster here and it will be kept on the earth surface here. म्हणजे आपण ते जेव्हा डस्टर उचलतो तेव्हा आपण काय करतोय, त्याच्यावर काहीतरी वर्क डन करतोय. जेव्हा आपण डस्टर उचलते म्हणजे काय, त्या हातामध्ये जेव्हा डस्टर घेतो, we are performing the work done on this duster here, and this force it is exactly balanced by the gravitational force here. So work done by us, it is equals to change in potential energy delta U. It is equals to position of the object. It will be changes from the initial state to the final state. म्हणजे आपण हे डस्टर घेतलं, हे डस्टरची सपोज अर्थ सरफेसवर आहे, दॅट वन इज द इनिशियल स्टेट. आता आपण ते उचललंय, आपण जे अर्थ सरफेसवर डस्टर होतं ते काय केले, उचलले. म्हणजे आपण काय केलं, इनिशियल पोझिशन टू द फायनल पोझिशन पर्यंत आणलेले. म्हणजे ही झाली इनिशियल पोझिशन, ही झाली त्याची फायनल पोझिशन, जिथे त्याच्यामध्ये पोटेन्शियल एनर्जी मध्ये काय झालंय, चेंज झालाय. सो दॅट इन चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी it will be occurs from initial position to the final position here. So this R it will be changes from the Ri to the Rf here. म्हणजे R म्हणजे काय, it is the distance from the center of earth here. R it is the distance from the center of the earth here. मग obviously center of from the earth जर consider केलं तर earth surface वरती जसं एक distance असेल, तुम्ही जर एका पर्टिक्युलर हाईट वरती उचलला हा डस्टर तर काय होईल, परत ते डिस्टन्स चेंज होणार आहे. It means Ri will be changed to the Rf here, initial position to the final position here. So we are taking the integration from Ri to the Rf here, Ri to the Rf of du here. Okay, so du it was Fg dot dr here. Du चा काय फॉर्म्युला आहे, Fg dot dr here. Now here we are taking the negative sign. Why we are taking the negative sign? Because R we are taking from the center of earth. R distance आपण कुठून मेजर करतोय, सेंटर ऑफ अर्थ टू द अर्थ सरफेस. आणि ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स कुठून ऍक्ट होतोय, ह्या सपोज एखाद्या ऑब्जेक्ट वरती इट विल बी ऍक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. म्हणजे R we are measuring from center of earth and gravitational force it will be acting from the earth surface here. It means they are oppositely directed here. So it will be having the negative sign here. So delta U is equals to minus Fg dot dr, minus Fg dot dr. Now what is this Fg? Fg it is nothing but the gravitational force. Already in the last topic we are finding the formula for the gravitational force, and that is equals to the Gmm upon r square. Gmm upon r square. What is G? Gravitational constant. M mass of earth. Small m
mass of object, and r it is the distance between the two objects. Okay, so we are writing the Fg is equals to minus gmm upon r square. Why we are writing here the minus here? Same r and the force both are the oppositely directed here. Gravitational force and distance जे आपण measure करतोय they are oppositely directed here. So this gravitational force it is also negative here. Okay, now we will substitute this value in this equation here. We get final expression delta u is equals to integration from ri to rf minus gmm upon r square into the dr. Okay, now for earth and object mass system. आता हा जो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे आपण याच्यासाठी कुठली सिस्टीम कन्सिडर केलेली आहे? अर्थ आणि एक ऑब्जेक्ट कन्सिडर केला. तुम्ही तो ऑब्जेक्ट काहीही कन्सिडर करू शकता. सो फॉर अर्थ अँड ऑब्जेक्ट मास सिस्टीम we are finding the change in potential energy. So delta u is equals to integration from ri to the rf du is equals to the integration from ri to rf here. Initial position to the final position here. आणि ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केलेली आहे. इथे ऑलरेडी निगेटिव्ह साइन आहे. निगेटिव्ह साइन नंतर इथे नंतर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स जो आहे त्याचा निगेटिव्ह साइन आहे minus gmm upon r square, and r vector it is the directional vector here, r unit vector. So it is the r unit vector here. So finally you get here the change in potential energy. Minus minus काय होणार आहे? Plus. So ri into rf आणि minus minus plus it means it is a gmm upon r square into dr. आले लक्षात इथपर्यंत? आता हा झाला चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी. आता इथे काय घेतलंय? इंटिग्रेशन. जी काय कॉन्स्टंट, एम कॉन्स्टंट, स्मॉल एम कॉन्स्टंट, तिघांचे व्हॅल्यूज तुम्हाला माहिती आहे. सो वी आर मेकिंग इट एज ए आउटसाइड हियर. सो जी एम एम इंटिग्रेशन आर आय इंटू द आर एफ डी आर अपॉन आर स्क्वेअर. हा जो युनिट वेक्टर आपण लिहितोय आर युनिट वेक्टर, हा फक्त युनिट वेक्टर म्हणजे त्याची व्हॅल्यू किती असते? 1 असते. तो लिहिला काय नाही लिहिला काय सारखं असतं, फक्त त्याची डायरेक्शन इम्पॉर्टंट असते. सो इट इज इक्वल्स टू डेल्टा यू इज इक्वल्स टू gmm इंटिग्रेशन फ्रॉम इनिशियल पोझिशन टू द फायनल पोझिशन dr बाय r स्क्वेअर हे. आता हे काय आहे? एक इंटिग्रेशन आहे. तुम्ही ऑलरेडी सेकंड चॅप्टर मध्ये फिजिक्सच्या इंटिग्रेशन आणि डेरिव्हेशनचे फॉर्म्युले स्टडी केलेलेच आहेत. इन मॅथ्स ऑल्सो यू आर गोइंग टू स्टडी द इंटिग्रेशन and derivation part here. So the formula for finding any integration, suppose this one is like this here, gmm integration from ri to rf dr r square, you can write down it as r minus 2 into dr. न्यूमरेटरला होता आपण डिनॉमिनेटरला घेतल्यानंतर ते काय होणार आहे? प्लस तर मायनस होणार आहे. ह्याचा फॉर्म्युला काय आहे? इंटिग्रेशन फ्रॉम 1 x raised to n dx, integration of x raised to n dx is equals to x raised to n plus 1 divided by n plus 1. हा आहे इंटिग्रेशनचा फॉर्म्युला. जर एखादी रेसिप्रोकल किंवा कुठलीही घातांकाची एखादी जर संख्या असेल किंवा एखादी व्हॅल्यू असेल तर तुम्ही त्याचं इंटिग्रेशन कसं काढू शकतात? ह्या फॉर्म्युलेने x raised to n dx is equals to x raised to n plus 1 upon n plus 1. So gmm इंटिग्रेशन. आता इंटिग्रेशन आपण ह्याचं इथे फॉर्म्युला यूज करतोय म्हटल्यानंतर परत इंटिग्रेशन सिम्बॉल येईल का? नाही. सो वी आर रायटिंग इन ए ब्रॅकेट हियर. r raised to minus 2 चं काय इंटिग्रेशन येईल? n is equals to किती येता? -2 म्हणजे r -2 plus 1, -2 plus 1 किती येणार आहे? -1 डिवाइडेड बाय -2 plus 1 किती आहे? -1. सो इट इज इक्वल्स टू, आणि इंटिग्रेशन कुठून कुठपर्यंत आहे? इनिशियल पोझिशन टू द फायनल पोझिशन हियर. सो यू गेट द चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल्स टू gmm r raised to -1 upon -1 rf upon ri. आले इथपर्यंत लक्षात काय केले आपण? सुरुवातीला आपण पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला माहिती आहे f डॉट dx. आपण इथे अर्थची सिस्टीम कन्सिडर करतोय. सो वी आर रायटिंग दिस ॲज ए ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स मल्टिप्लाइड बाय dr हियर. नंतर फक्त काय केलं आपण? इंटिग्रेशन घेतलं आहे ॲज वी हॅव टू फाइंड आउट द टोटल पोटेन्शियल एनर्जी. इंटिग्रेशन घेतल्यानंतर आपण काय केलं? ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सचा जो फॉर्म्युला आहे gmm अपॉन r स्क्वेअर तो फक्त सबस्टिट्यूट केला आहे. तो सबस्टिट्यूट केल्यानंतर आपण हे इंटिग्रेशन बघतोय. हे रफ करते.
इक्वल्स टू GMM r raised to -1 upon -1 है. डेल्टा U इज इक्वल्स टू -1. आता इथे हा -1 जो आहे तो आपण बाहेर घेतला -GMM इन ब्रॅकेट. आता हे r raised to -1 आहे म्हणजे r raised to -1 तुम्ही कसं लिहू शकता, जसं आपण इथे r raised to -2 लिहिलं होतं रेसिप्रोकलला असताना म्हणजे डिनॉमिनेटरला असताना, तसंच r raised to -1 कसं लिहिणार तुम्ही 1 upon r आणि इंटिग्रेशन फ्रॉम ri to rf. ठीक आहे. ri आणि rf काय झालं, हे जे इंटिग्रेशन आहे ह्याची व्हॅल्यू कुठून कुठपर्यंत चेंज होते, ri to rf. मग आता ह्याच्यामध्ये आपण लिमिट सबस्टिट्यूट करूया. सो -GMM अगोदर वरचं लिमिट घ्यायचं, त्याच्यानंतर त्याच्यामधून खालचं लिमिट जे आहे ते मायनस करायचं. सो 1 upon rf minus 1 upon ri. 1 upon rf minus 1 upon ri here. Okay, so we can write down it as a minus GMM. आपण जर हे असं लिहिलं इनिशियल टू फायनल, किंवा आपण ह्या मायनसने सपोज ह्या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय केलं, मायनस साईनने जर ह्याला ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय केलं तर हे काय होईल, मायनस RF मायनस मायनस RI. ठीक आहे. सो इट बिकम्स GMM इन ब्रॅकेट मायनस 1 अपॉन हे मायनस मायनस काय होईल प्लस, सो इट बिकम्स 1 अपॉन RI मायनस 1 अपॉन RF. So this is the change in potential energy. आले इथपर्यंत लक्षात. डेल्टा U इज इक्वल्स टू GMM 1 अपॉन RI मायनस 1 अपॉन RF. आता आपण जी ही पोटेन्शियल एनर्जी फाइंड आउट करतोय ती कशासाठी फाइंड आउट करतोय, अर्थ सिस्टीम साठी. अर्थ सिस्टीम म्हणजे कुठे पोटेन्शियल एनर्जी जास्त असेल, कुठे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स जास्त असेल. तर आता तुम्हाला माहितीच आहे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हा सेंटरला किती आहे, अर्थच्या सेंटरला इट इज 0. आपण ऑलरेडी जेव्हा आपण व्हेरिएशन इन जी बघत होतो तेव्हा बघितलं की ग्रॅव्हिटेशन फोर्स ॲट द सेंटर इट इज 0 हिअर. तसंच ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स जो आहे एका पर्टिक्युलर हाईटला गेल्यानंतर तो काय होतोय, 0 होतोय. म्हणजे फक्त अर्थ सरफेसवर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स कसा आहे जास्त, जशी जशी त्याची हाईट वाढत जाते किंवा जसं जसं तुम्ही खाली डेप्थला जातात ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स काय होतं, कमी कमी होत जातो. वरती जातात तसं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स काय होतोय, कमी कमी होत जातो. म्हणजेच एका पर्टिक्युलर पॉइंटला गेल्यानंतर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स काय होतो, 0 होतो. मग जर तिथे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स 0 होत असेल तर तिथे पोटेन्शियल एनर्जी असेल का, नाही. ॲट दॅट पॉइंट द पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 0 हिअर. म्हणजे एखादी चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी काढायची असेल तर तुमची इनिशियल पोझिशन कुठे झाली, अर्थ सरफेसवर काहीतरी व्हॅल्यू आहे पोटेन्शियल एनर्जी, अर्थच्या सेंटरला 0 आहे पोटेन्शियल एनर्जी, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स 0 आहे. पण एका पर्टिक्युलर हाईटला गेल्यानंतर तिथे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सही 0 आहे आणि तिथं पोटेन्शियल एनर्जी सुद्धा काय आहे, 0 आहे. मग ती जी पोझिशन आहे त्याला काय म्हणायचं, इनिशियल पोझिशन हे. म्हणजेच एका पर्टिक्युलर हाईटला गेल्यानंतर तिथे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स 0 आहे, तिथे इनिशियल पोझिशन जी आहे ती काय आहे, इन्फानाइट डिस्टन्स आहे. इन्फानाइट डिस्टन्स वरती गेल्यानंतर तिथं पोटेन्शियल एनर्जी काय आहे, 0. म्हणून इनिशियल पोझिशन RI इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी है. आणि फायनल पोझिशन कुठली असणार आहे, अर्थ सरफेस, जिथे RF इज इक्वल्स टू R. फायनल पोझिशन इज द RF इज इक्वल्स टू R. मग RI इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी आणि RF इज इक्वल्स टू R हा सबस्टिट्यूट करू. सो यू गेट हियर द डेल्टा U इज इक्वल्स टू GMM 1 upon infinity minus 1 upon R. 1 upon infinity minus 1 upon R here. So delta U is equals to GMM 1 upon infinity is equals to 1 upon infinity is equals to 0. ही जी व्हॅल्यू आहे लक्षात ठेवायची. 1 upon infinity is equals to 0. म्हणजे इथे काय राहिलं फक्त minus 1 upon R. So this is the formula for the change in potential energy. Delta U is equals to given by minus GMM upon R. लक्षात कसं फॉर्म्युलाला हे एक्सप्रेशन फार इम्पॉर्टंट आहे. हे तुम्हाला 3 मार्काला डिराईव्ह करायला विचारू शकतात. काय काय कन्सिडर केलं आपण, फक्त पोटेन्शियल एनर्जी फंक्शन कन्सिडर केलं, त्याच्यामध्ये ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्यानंतर यू गेट द GMM अपॉन R² dr हिअर. नंतर फक्त त्याचं इंटिग्रेशन घेतलं, इंटिग्रेशनच्या फॉर्म्युलाने तुम्हाला काय भेटली व्हॅल्यू, यू गेट हिअर द GMM 1 upon R RI to RF. ओके, त्याच्यानंतर मायनस GMM 1 upon RF मायनस 1 upon RI. आपण फक्त इथे मायनस साइन जे आलं होतं त्यांनी आतमध्ये मल्टिप्लाय करून घेतलं, यू गेट द 1 upon RI मायनस 1 upon RF.
आणि RI इनिशियल पोझिशन जे आहे जिथं पोटेन्शियल एनर्जी 0 आहे ती कुठल्या डिस्टन्सला येणार आहे ॲट द इन्फानाइट डिस्टन्स, म्हणून इथं 1/∞ घेतलं आणि 1/∞ इज इक्वल्स टू 0 here. And therefore gravitational potential energy, it is given by the formula, it is equals to Gmm/r, and there is a negative sign. आलं लक्षात? So this is the formula for the gravitational potential energy here. And from this formula we are going to find out the gravitational potential here. So as per this gravitational potential formula is considered energy आणि force मध्ये काय formula आहे gravitational force? It is given by Gmm/r². इथे r² क्वांटिटी आहे आणि पोटेन्शियल एनर्जी मध्ये फक्त आणि फक्त r आहे. हा डिफरन्स आहे दोघांमध्ये. So here we are completing the theory for the gravitation potential energy expression. Now we'll take the next point, that is the gravitational potential. Okay. Then we'll see the next point, connection of potential energy formula with mgh. म्हणजे आपण जे बघितलं आहे की पोटेन्शियल एनर्जी फॉर्म्युला आपण जो फाइंड आउट केलेला आहे -gmm/r, ह्याचा आणि ह्या फॉर्म्युल्याचं काही कनेक्शन आहे का हे आता आपण बघतोय. तर त्याच्यासाठी आपल्याला काय कन्सिडर करावं लागणार आहे, तर पोटेन्शियल एनर्जी फॉर्म्युला. काय तो फॉर्म्युला? U is equals to -gmm/r here. आणि नॉर्मली तुम्ही 10वी पर्यंत पोटेन्शियल एनर्जीचा कोणता फॉर्म्युला यूज केलेला आहे? पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh. मग त्या mgh चा आणि ह्या पोटेन्शियल एनर्जीचा काही रिलेशन आहे का, तर ते आपण ह्या टॉपिक मध्ये बघणार आहे. व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन द पोटेन्शियल एनर्जी फॉर्म्युला विथ mgh? मग काय रिलेशन आहे आपण ते कसं बघणार? सो वी आर कन्सिडरिंग हियर, इफ ऑब्जेक्ट इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ देन r इज इक्वल्स टू कॅपिटल R. What is r? r it is the distance from the center of the earth here. कुठलाही ऑब्जेक्ट तुम्ही जो कन्सिडर करताय त्या ऑब्जेक्टचं अर्थ सरफेसच्या सेंटर पासून जे डिस्टन्स आहे दॅट इज इक्वल्स टू स्मॉल r here. And what is capital R? It is the radius of the earth. कॅपिटल R म्हणजे काय आहे? इट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ. मग सपोज आपण कन्सिडर केलं की तो जो ऑब्जेक्ट आहे जो आपण कन्सिडर करतोय तो अर्थच्या सरफेसवरती आहे. मग जर तो अर्थच्या सरफेसवर असेल तर r इज इक्वल्स टू काय येणार? Radius of the earth, because it is on the surface of the earth. So we are taking here the r is equals to r. मग जर तो r is equals to r असेल तर instead of small r we can write down here the -gmm/R. आपण काय फॉर्म्युला डिराइव केला होता? u is equals to -gmm/r. But here we are taking the object on the surface of the earth here, so we are instead of this r we are writing here the capital R. आले लक्षात? आता हा जो हे जे डेरिवेशन आहे हे तुम्हाला 3 मार्काला विचारू शकतो. व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन द पोटेन्शियल एनर्जी फॉर्म्युला विथ द mgh? काय कनेक्शन आहे पोटेन्शियल एनर्जी फॉर्म्युलाचे mgh वर? तर त्यासाठी तुम्हाला काय कन्सिडर करावं लागेल? ऑब्जेक्ट इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इन विच द r इज इक्वल्स टू r हियर. मग फक्त आपण स्मॉल r च्या ऐवजी इथे काय सबस्टिट्यूट केलं आहे? कॅपिटल R हियर. ओके. नाउ आता आपण काय केलं, तर ऑब्जेक्ट जो आहे जो अगोदर कुठे होता? सरफेस वरती होता. आता आपल्याला काय करायचं? त्याची पोटेन्शियल एनर्जी फाइंड आउट करायची इन द फॉर्म ऑफ mgh हियर. म्हणजे तो ऑब्जेक्ट काय करावा लागेल? अर्थ सरफेस पासून थोडासा वरती उचलावा लागेल. अर्थ सरफेस पासून थोडासा वरती उचलावा. सपोज आपण हा ऑब्जेक्ट कन्सिडर केला, हा अगोदर अर्थ सरफेस वरती आहे, तेव्हा त्याची पोटेन्शियल एनर्जी किती होती? -gmm/r. आता मला चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी फाइंड आउट करायचं आहे. मग मी काय करणार? हा ऑब्जेक्ट थोडासा वरती उचलणार. हा ऑब्जेक्ट वरती उचलला म्हणजे काय? ही हाईट वाढली, म्हणजे ऑब्विसली ह्याची पोटेन्शियल एनर्जी काय झाली? ती पण वाढली. सो दॅट इन्क्रीज इन पोटेन्शियल एनर्जी वी हॅव टू फाइंड आउट हियर. आणि आता ही हाईट वाढली, ऑब्जेक्ट उचलल्यामुळे हाईट वाढली, म्हणजे ह्याची जी रेडियस होती, सेंटर रेडियस जी होती अर्थची, त्याच्यामध्ये किती डिस्टन्स ऍड झालं? हाईट याची इतकं डिस्टन्स ऍड झालं. सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस हियर, इट्स एनर्जी विल बी चेंजेस हियर अँड दॅट चेंज इन एनर्जी इज इक्वल्स टू -gmm/r + h. आलं लक्षात? r + h का आलं? बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस हियर. देन इन्क्रीज इन पोटेन्शियल एनर्जी काढायचे. ऑब्जेक्ट उचलल्यामुळे त्याची चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी झाली, पोटेन्शियल एनर्जी वाढली. मग कितीने वाढली ती पोटेन्शियल एनर्जी? तर ह्या दोघांमधला डिफरन्स जर घेतला तर तुम्हाला इन्क्रीज इन पोटेन्शियल एनर्जी भेटेल. मग ती किती आहे? डेल्टा U इज इक्वल्स टू U2 - U1 हियर. U2 म्हणजेच किती आहे? -gmm/r + h -U1 इज इक्वल्स टू -gmm/r हियर. Okay, so we'll take the difference.
minus minus become plus here, only here there is a minus sign here. So you can write down here the, in both terms the GMM is common, so it will be outside. E delta is equals to GMM. In first term 1 upon R minus 1 upon R plus H. GMM कॉमन आहे, डिनॉमिनेटरला इथे R आहे, इथे R प्लस H. सो आपल्याला काय करायचं, डिनॉमिनेटर सेम करून घ्यायचं. म्हणून आपण काय केलं, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केल्यामुळे काय होतं, इथे R प्लस H मल्टिप्लाइड बाय H, सॉरी R प्लस H मायनस R, ही टर्म कशी होईल इथे R प्लस H मायनस R, म्हणजे R काय होणार आहे, कॅन्सल होणार आहे, आणि इथं फक्त काय राहणार आहे, H राहणार आहे, आणि डिनॉमिनेटरला R प्लस H इंटू द R. ओके, सो GMM मल्टिप्लाइड बाय H डिवाइडेड बाय R इंटू R प्लस H. सो आता आपण हे काय झालं, पोटेन्शियल एनर्जी, इन्क्रीज इन पोटेन्शियल एनर्जी. आता आपल्याला काय करायचं, ह्या पोटेन्शियल एनर्जीचं कनेक्शन विथ MGH फाइंड आउट करायचंय. मग इथे कुठली टर्म नाहीये, जी स्मॉल जी टर्म नाहीये, मग ती स्मॉल जी टर्म कुठून आणणार. सो वी हॅव टू चेंज दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ द G हियर. म्हणून मग आपल्याला ती जी टर्म येण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागणार, ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीचा जो फॉर्म्युला आहे G इक्वल्स टू GM अपॉन R स्क्वेअर, हा यूज करायला लागणार. G इज इक्वल्स टू GM अपॉन R स्क्वेअर. हा फॉर्म्युला आपण ऑलरेडी फाइंड आउट केला, ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. मग आता ह्या फॉर्म्युल्यावरून इन्स्टेड ऑफ दिस GM we can write down there the GR square here. Okay, so delta U is equals to, instead of this GM we can write down the GR square here. So GR square MH divided by R into the R plus H. So MGH R upon R plus H, it will be remain as it is here. हे लक्षात आलं का कसं आहे कन्वर्जन तुमचं. हे काय आहे, GM च्या ऐवजी काय सबस्टिट्यूट केलं आपण, GR स्क्वेअर 1 अपॉन R प्लस H. ओके, आणि M हा स्मॉल m ॲज इट इज. तर आता काय केलं आपण, हा R स्क्वेअर जो होता त्या R स्क्वेअरने काय केलं, आतमध्ये मल्टिप्लाय केलं. सो इट बिकम्स GM R स्क्वेअर डिवाइडेड बाय R इंटू R प्लस H. हा R काय होईल, कॅन्सल होईल, म्हणजेच इथं काय राहिलं, R इंटू द R प्लस. आलं लक्षात. सो डेल्टा U इज इक्वल्स टू MGH GMGH, सॉरी H राहिला इथं, GMGH इंटू R डिवाइडेड बाय R प्लस H. आलं लक्षात. GMMMH डिवाइडेड बाय R प्लस H. ह्या GM च्या ऐवजी आपण GR स्क्वेअर लिहिला इथे, आणि हा R स्क्वेअरचा एक R कॅन्सल झाला, इथे काय राहिला, R अपॉन R प्लस H. सो यू विल गेट द टर्म MGH इंटू R अपॉन R प्लस H. ओके, नाउ इफ ही जर आपण हा ऑब्जेक्ट जेव्हा वरती उचलतो, सपोज दॅट हाईट इट इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ. रेडियस ऑफ अर्थ काय आहे, 6378 किलोमीटर. मग त्याच्याशी कंपेअर जर केली आपण हाईट, सपोज इट इज व्हेरी निग्लिजिबल हियर, देन H शुड बी इक्वल्स टू द R हियर. H is equals to R, it means the R plus H is approximately equals to R here. So instead of this R plus H, we can write down here only the R here. So this R will be cancelled and you will get only the MGH. So this is the relation that delta U is equals to MGH. MGH म्हणजे काय? It is the work done on that object to work done on that object here to move from the initial position to the final position. आलं लक्षात? So this is the connection between the potential energy formula with MGH. काय काय केलं आपण? potential energy चा फॉर्म्युला यूज केला आहे -gmm upon r. इथे स्मॉल r च्या ऐवजी कॅपिटल R घेतला. Why we are taking the object on the surface of earth here. नंतर आपण काय केलंय, तो ऑब्जेक्ट जो आहे तो वरती लिफ्ट केलेला आहे at the height h. So this radius will be changes from the r plus h. दोघांमध्ये increase in potential energy find out केलेली आहे, that is gmm h upon r plus h into the r. आणि नंतर आता हे एक्सप्रेशन आपल्याला acceleration due to gravity मध्ये चेंज करायचं आहे. So we are using the formula small g is equals to gm upon r square. And finally you get the change in potential energy is equals to mgh. So here we are completing the theory of the gravitational potential energy. Now one topic is remaining from this topic here, that one is the gravitation potential. Okay.